Good morning to all. We are going to see seminar on calculus of variation and integral equations. Unit 3 Integral equations. Problem. Prove that the problem d square y by dx square plus lambda y equal to f of x where y of 0 equal to 1 y dash of 0 equal to 0 is transformed into the integral equation y of x equal to lambda integral 0 to x theta minus x into y of theta d theta plus 1 minus integral 0 to x theta minus x f of theta d theta and prove the converse. என்ன தந்திருக்குன்னா d square y by dx square plus lambda y equal to f of x தந்திருக்கு. இதில் வந்து y of x is equal to lambda integral 0 to x theta minus x y of theta d theta plus 1 minus integral 0 to x f theta minus x f of theta d theta. என்ன பண்ணணும்னா d square y வந்து y of x மாற்றணும்னா 2 times வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி y of x கண்டுபிடிக்கும். அதேமாதிரி கான்வர்ஸில் y of x தந்திருக்குன்னா இல்லை d square y by dx square மாற்றணும்னா 2 times வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். given d square y by dx square plus lambda y equal to f of x இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா dy dash of x by dx plus lambda y of x equal to f of x replacing x by x1 and integrating with respect to x1 over 0 to x. ஏன் 0 to xனா நமக்கு lower limit கண்டிஷனில் தந்திருக்கு y of 0 equal to 1 y dash of 0 equal to 0. அப்போ அதனால் அப்பர் லிமிட் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, அதனால் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது இன்டகரல் 0 to x dy dash of x1 by dx1 into dx1 plus integral 0 to x lambda y of x1 into dx1 equal to integral 0 to x f of x1 dx1. இப்போ லிமிட்டோட இன்டகரலோட டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து y dash of x1 x1 மாறும். இந்த dx1 வந்து கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ y dash of x1 லிமிட் அப்ளை போது 0 to x plus lambda வெளியே எடுத்துருக்கோம் integral 0 to x y of x1 into dx1 equal to integral 0 to x f of x1 dx1. இதுக்கு வந்து லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம். y dash of x1க்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். அப்போ y dash of x minus y dash of 0 equal to இந்த lambda integral 0 plus lambda integral 0 to x y of x1 dx1 equal to அந்த சைடு போகும்போது minus lambda integral 0 to x y of x1 dx1 plus integral 0 to x f of x1 dx1 மாறும். அப்போ y dash of x மட்டும் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போகும்போது y dash of x equal to integral 0 to x f of x1 dx1 minus lambda integral 0 to x y of x1 dx1 y dash of 0 இங்கே வரும் ப்ளஸ் மாறும் y dash of 0 given கண்டிஷனில் தந்திருக்கு y dash of 0 equal to 0. அப்போ அதனால் நம்ம அதை விட்டுடலாம். அப்போ y dash of x equal to integral 0 to x f of x1 dx1 minus lambda integral 0 to x y of x1 dx1. நமக்கு வந்து y of x தான் கிடைக்கும், y dash of x கிடச்சது. இன்னும் இதை வந்து திரும்பியும் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு y of x கிடைக்கும். ரீப்ளேசிங் by x2 and integrating with respect to x2 over 0 to x. லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது integral 0 to x y dash of x2 into dx2 equal to integral 0 to x into integral 0 to x2 f of x1 dx1 into dx2 minus lambda integral 0 to x into integral 0 to x2 y of x1 into dx1 into dx2. அப்போ y dash of x2 ஓட இன்டகிரேட் வந்து என்னென்னா இன்டகிரேட்னா y of x2 மாறும். அப்பர் லிமிட் போடும்போது 0 to x இந்த லிமிட் அப்படியே தான் இருக்குது. இன்டகிரல் 0 to x இந்த இன்டகிரல் 0 to x2 f of x1 dx1 into dx2 minus lambda integral 0 to x into integral 0 to x2 y of x1 dx1 into dx2. லெஃப்ட் சைடில் y of x2க்கு லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ y of x மைனஸ் y of 0 இது ரெண்டு இன்டகரல் இருந்தால் அதோட ஃபார்முலா 1 by n minus 1 factorial into integral 0 to x minus theta the whole power n minus 1 f of theta d theta. நமக்கு இங்கே n இருக்கிற பிளேஸில் என்ன இருக்குன்னா 2 இருக்குது.
ஏன்னா ரீப்ளேஸிங் எக்ஸ் பை x2. அப்போ என்னுக்கு என்ன பிளேஸ்னால் 2 அப்படியும் போது 1/n-1 ஃபேக்டோரியல். n-1க்கு பதிலாக 2 minus 1 ஃபேக்டோரியல் integral 0 to x minus theta the whole power n-1க்கு பதிலாக 2 minus 1 f of theta d theta minus lambda integral 0 to x into integral 0 to x2 y of x1 dx1 dx2 என்ன எழுதுனா minus lambda 1/n-1 2 minus 1 factorial into integral 0 to x minus theta the whole power 2 minus 1 y of theta d theta. இங்கே வந்து y of 0 வேல்யூ 1. அப்போ y of x minus 1 equal to 1/2 minus 1 factorial 1 factorial. அப்போ 1/1 factorialனா 1 factorial அதை விட்டுறலாம். integral 0 to x minus theta into f of theta d theta minus lambda integral 0 to x minus theta y of theta d theta. நமக்கு x minus theta f of thetaல இருக்குது. ஆனால் given கண்டிஷனில் என்ன தந்திருக்குன்னா theta minus xல இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோம், ஒரு மைனஸ் தான் வெளியே எடுக்க போகிறோம். இப்போ லாம்டா மைனஸ் லாம்டா இதில் இன்டகரல் 0 to எக்ஸ் மைனஸ் சீட்டாலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியே கொடுக்கும்போது மைனஸ் இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா. இது மைனஸ் லாம்டா இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா மாறும். இதை எப்படி எழுதலான்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். ப்ளஸ் லாம்டா இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா. இந்த -1 ஆப்போசிட் சைடில் போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறும். +1 இங்கே மைனஸ் இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா. இப்போ நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ஒய் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா lambda into integral 0 to theta minus x into y of theta d theta plus 1 minus integral 0 to theta minus x into f of theta d theta. இதான் ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது. ஒரு பார்ட் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. இனி கான்வர்ஸ்ல என்னன்னா given y of x equal to lambda into integral 0 to theta minus x into y of theta d theta plus 1 minus integral 0 to theta minus x f of theta d theta. இப்போ ஒய் ஆஃப் எக்ஸை வந்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா அதை வந்து 2 times வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போது டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ண போகிறோம். அப்போ ஒய் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா இன்டு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா மைனஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா. இனி லாம்டா இன்ட்டு இன்டகரல் டி பை டிஎக்ஸ் வந்து இன்டகரலுக்குள்ளே போகும்போது டோ பை டோ எக்ஸாக மாறும். அப்போ இன்டகரல் 0 to டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா ப்ளஸ் இனி அப்பர் லிமிட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா அட் சீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா அட் சீட்டா ஈக்குவல் டு 0 டி 0 பை டிஎக்ஸ். இதே மாதிரி செகண்ட் டேர்முக்கு டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு இன்டகரல் 0 to சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா எப்படி மாறும்னா இன்டகரல் உள்ள போகும்போது டோ பை டோ எக்ஸாக மாறும். இப்போ இன்டகரல் 0 to டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா ப்ளஸ் சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் சீட்டா அட் சீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் சீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் சீட்டா அட் சீட்டா ஈக்குவல் டு 0 டி 0 பை டிஎக்ஸ். ஃபஸ்ட் டைமில் வந்து சீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0வாக மாறிடும். எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது -1ஆக மாறும். அப்போ -1 இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா மைனஸ் லாம்டா இருக்குல்ல. இப்போ லாம்டா இன்ட்டு இன்டகரல் 0 to ஒய் ஆஃப் சீட்டா டி சீட்டா. அதே மாதிரி சீட்டாவுக்கு எக்ஸ் போடும்போது செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். அப்புறம் தேர்ட் டேர்மில் வந்து சீட்டாவுக்கு 0 அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டேர்மும் 0. ஃபோர்த் டேர்மில் வந்து டோ பை டோ எக்ஸ் வந்து சீட்டாவுக்கு பண்ணும்போது 0 டோ பை டோ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பண்ணும்போது -1 இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சீட்டா இன்ட்டு டி சீட்டா. அதே மாதிரி அடுத்த டேர்மில் சீட்டாவுக்கு எக்ஸ் போடும்போது அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0. இப்போ சீட்டாவுக்கு 0 போடும்போது அந்த டேர்மும் 0. இப்போ பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கணும் ஒய் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
lambda integral 0 to x minus y of theta d theta minus integral 0 to x minus f of theta d theta. திரும்ப y dash of x equal to minus lambda integral 0 to x y of theta d theta plus integral 0 to x f of theta d theta. இது equation 2. Again differentiate with respect to x பண்ணும்போது y double dash of x equal to minus lambda d by dx of lambda. Again differentiate with respect to x, y double dash of x equal to minus lambda d by dx into integral 0 to x y of theta d theta plus d by dx integral 0 to x f of theta d theta. இதுவும் அதே மாதிரி தான் எழுதணும். minus lambda integral 0 to x dou by dou x into y of theta d theta plus y of x into dx by dx minus y of 0 d0 by dx. அதே மாதிரி செகண்ட் டேர்முக்கு integral 0 to x dou by dou x into f of theta d theta plus upper limit apply பண்ணி f of theta dx by dx minus f of 0 into d0 by dx. thetaக்கு வந்து dou by dou x theta வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது அந்த டேர்ம் 0 ஆகும். இங்கே dx by dx கேன்சல் ஆகி அங்கே y of x மட்டும் கிடைக்கும். இங்கே y of 0 0 ஆயிரும். இங்கேயும் xக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இது 0, இங்கே f of x மட்டும் கிடைக்கும். மீதி y double dash of x is equal to minus lambda y of x plus f of x கிடைக்கும். அது y double dash of x minus lambda வந்து இந்த சைடு வரும்போது plus lambda மாறும். plus lambda y of x equal to f of x. இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா d square y by d x square plus lambda y equal to f of x. இது வந்து substitute x is equal to 0 in equation 1ல போடும்போது y of 0க்கு வேல்யூ என்னது? y of எங்கே கிடச்சிருக்கு? y of x is equal to lambda integral 0 to x theta minus x into y of theta d theta plus 1 minus integral 0 to x theta minus x f of theta d theta. அதில் போடும்போது y of 0 equal to lambda integral 0 to 0 theta y of theta d theta plus 1 minus integral 0 theta f of theta d theta. கேன்சல் ஆகி என்ன கிடைக்கும்னா y of 0 equal to 0 plus 1 minus 1 minus 0 equal to 0 0 கேன்சல் ஆகி plus 1 மட்டும் கிடைக்கும். இதே மாதிரி ஆல்சோ சப்ஸ்டியூட் x is equal to 0 in equation 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது y dash of 0 equal to minus lambda integral 0 to 0 y of 0 d theta plus integral 0 to 0 f of theta d theta equal to அப்ளை பண்ணும்போது 0. இந்த இனிஷியல் கண்டிஷன் தான் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைடு. இதில் கிடைக்கும்போது நமக்கு கிவனில் என்ன தந்திருக்கு? y of 0 equal to 1 y dash of 0 equal to 0.